السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میں نے اس میں یہ نہیں کہا دعا پڑھتے وقت کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم رجب کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے اور 3 باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ رجب کے سلسلے میں امت کتنے طبقے میں بٹی ہوئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسری بات انشاءاللہ یہ کریں گے کہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ کیسے گزارتے تھے، اور تیسری بات کہ اس مہینے میں اتنی خرافات کیوں ہوئی، اس کے کیا اسباب ہیں۔ یہ تینوں باتیں کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بہت مشہور دعا ہے، اب تو سوشل میڈیا پہ جیسے رجب شروع ہوتا ہے بہت دنا آنے لگتی ہے۔ بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان میں، مدرسہ بن نوریہ، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت دارالعلوم کے ٹکر کا ہے، بلکہ دارالعلوم سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو ان کی ویب سائٹ ہے فتاوے کی، آپ بھی اگر دیکھنا چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دعا نہایت ضعیف ہے حدیث، اور اس کو نبی کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ بطور دعا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے وثوق سے کہنا، تو انہوں نے فتوے میں لکھا ہے کہ اس کو نبی کی طرف منسوب کرنا اچھا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال بحیثیت دعا ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ اللہ رجب کے مہینے میں برکت عنایت کیجئے اور شعبان میں اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے، یہ دعا مشہور ہے لیکن بہت نہایت درجے کی ضعیف ہے۔ رجب کے بارے میں امت 3 طبقے میں بٹی ہوئی ہے، یعنی 3 گروپ ہے۔ میں نام نہیں کسی کا لوں گا، آپ خود لگا لیں گے آئیڈیا کہ یہ کس کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس کا کہنا ہے رجب کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ رجب کے مہینے کی جتنی امپورٹنس، اور یہ صرف بھارت میں، یہ بھی آپ کو بتا دیں، بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، بقیہ تو عرب وغیرہ جانتے بھی نہیں بیچارے کہ کب رجب آیا اور کب چلا گیا۔ تو اب ہم نے بھی وہاں پہنچ کر کے اپنے جراثیم وہاں چھوڑے ہیں، یورپ میں چھوڑے، جہاں جہاں ہم پہنچے ہم جراثیم ساتھ میں لے کر کے گئے، کیونکہ وہ جراثیم تو ساتھ جاتے ہی جاتے ہیں، تو پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو پہلا طبقہ یہ ہے کہ رجب کوئی چیز نہیں ہے، اور ان کی دلیل جو ہے وہ 2 باتیں ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو سمجھانا ہے، غور سے سنیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث رجب کے بارے میں موجود نہیں ہے جو آپ لوگ کام کرتے ہیں۔ بطور تہوار مانتے ہیں، معراج کو مانتے ہیں، معراج ہوئی یہ ایک الگ بات ہے، اس تاریخ میں ہوئی، فلاں دن ہوئی، معراج ایسے منانا چاہیے، ایسا کوئی بھی فرمان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود نہیں ہے۔ دوسری وجہ، ان کی زندگی میں، یعنی یہ پہلے طبقے کی زندگی میں، اگر کوئی صحیح بھی حدیث آ جائے، لیکن اگر صحابہ نے اپنی زندگی میں اس کو نہیں اپنایا ہے تو اس کی وجہ بیان کی جائے گی، ایسی صحیح حدیث کیوں آئی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر بخاری، مسلم، سیاستہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھی اور فوراً کیا پڑھ لیا، عصر کی نماز بھی پڑھ لی، پھر اسی دن مغرب کی نماز پڑھی اور اسی دن کیا پڑھ لیا، عشاء کی نماز، یعنی گویا ظہر کو عصر سے ملا دیا اور مغرب کو عشاء سے ملا دیا۔ اور حدیث پہ لکھا ہوا ہے
کہ ना बारिश हो रही थी, ना कोई खौफ था, ना सर्दी थी, ना सफर था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने मिला दिया। अब सही हदीस है, सही हदीस की बुनियाद पर अगर मसाइल बगैर मामूल सहाबा के अमल किया जाए तो फिर 2-3 ही वक्त की नमाज होनी चाहिए। फजर हो जाए, ज़ोहर असर इकट्ठा हो जाए, मगरिब इशा हो जाए। लेकिन सहाबा ने कभी जिंदगी पर इस पर अमल नहीं किया। कोई वजह थी, वो एक अलग पूरी कहानी है या पूरी बात है। तो उनका कहना यह है कि मामूलात सहाबा हमारी जिंदगी का हुज्जत है। भले सही हदीस भी, इसमें तो सही हदीस ही नहीं मौजूद है, जो हदीस है वो ज़ईफ है या गढ़ी हुई है। लिहाजा उन्होंने क्या कर दिया कि कहा कि रजब कोई चीज नहीं है। ये पहला तबका। दूसरा तबका है, दूसरे तबके ने इसको भरपूर त्योहार मान लिया। इसमें रोजे की फजीलत बयान की गई, इसमें नमाज की अलग अलग फजीलत बयान की गई, इसमें कूंडे आए, इसमें फातिहा हुआ, दरूद हुआ, यानी सब कुछ हुआ, चिरागा है, सब कुछ है। ये दूसरा तबका है। यही भारत में सबसे ज्यादा तबका मौजूद है और जो इन चीजों को मनाता है। इनकी तादाद इतनी ज्यादा क्यों है? हर आदमी को, गौर से सुनिएगा, हर आदमी को जन्नत में जाने का शौक है और होना भी चाहिए। ये सारे शॉर्टकट रास्ते बताए जाते हैं जन्नत के, लिहाजा यहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। डॉक्टर असरार साहब बहुत बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मेरे पानी उठे। तो डॉक्टर असरार साहब बड़ी इल्मी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। तो डॉक्टर असरार साहब से पूछा गया कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं लेकिन मजमा आपके पास इतना ज्यादा नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, अगर एक आदमी ये कहता है कि एक नमाज पढ़ोगे तो 70 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे, 70 साल की नेकियां लिखी जाएंगी, और मैं कहता हूं कि जब तक इस्लाम को पूरा जिंदगी में नाफिज नहीं करोगे तब तक जन्नत नहीं मिल पाएगी, तो बताइए कि किस में भीड़ होगी। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो अपनी तरफ से फजीलत या फजीलत को गलत अंदाज में बयान किया है, शॉर्टकट जन्नत में जाने का रास्ता, तो हर आदमी को शॉर्टकट पसंद है, लिहाजा वो भीड़ इकट्ठा हो गई है। तो ये जो कामयाब हुआ, क्या कहते हैं, रोजा की फजीलत, ऐसी ऐसी फजीलत है कि मैं जानबूझकर बयान नहीं कर रहा हूं कि आप हैरत करेंगे कि रमजान का रोजा भी क्या है, फेल है। इतनी ज्यादा फजीलत रजब के रोजे की बयान की गई है। नाम ही रख दिया गया हजारी रोजा, मतलब एक रोजा रखेंगे तो 1000 रोजे का सवाब मिलेगा। और साल में 365 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं। तो वजह क्या हुई कि तमाम शॉर्टकट रास्ते बता दिए गए रजब के बारे में, चिरागा के जरिए, तो मेराज के जरिए, तो नमाज के जरिए, तो रोजा के जरिए, तो कूंडे के जरिए। अच्छा, चूंकि इन्होंने जिंदगी में, ये दूसरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, जिंदगी में ये उसूल बना लिया। बहुत गौर से सुनिएगा, यही सारी खुराफात की जड़ है। हमको जो अच्छा लगेगा, एक एक लफ्ज सुनिएगा, हमको जो बतौर इबादत अच्छा लगेगा, अगर उसके बारे में मना करने की हदीस मौजूद नहीं है तो हम वो अच्छा काम करेंगे, भले सहाबा ने, नबी ने कहा हो, किया हो, ना किया हो, इससे कोई बेहतर नहीं। हमको अच्छा लगता है, हम करेंगे। जो भी आदमी ये उसूल बनाएगा तो फिर इतनी फाइलें खुलेंगी कि फिर उसका एंड नहीं होगा। क्योंकि आपको एक चीज अच्छी लगेगी, इनको एक चीज अच्छी लगेगी, हमको एक चीज अच्छी लगेगी। क्योंकि आईक्यू जो है इंसान का, इंसान की जो सलाहियत है, वो डिफरेंस है। तो अपनी अपनी सलाहियत की बुनियाद पर अगर दीन की डिफिनेशन और दीन में चीज दाखिल करेंगे तो अनलिमिटेड चीजें क्या हो जाएंगी, दाखिल हो गई, और दाखिल हो जाती हैं और हो गई। ये उसूल ने ये ला करके मामले को खड़ा किया।
दूसरी वजह, एक किताब है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ उस किताब की निस्बत है। निस्बत समझते हैं? यानी ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जिसका नाम है गुनियतुत तालिबीन। गुनियतुत तालिबीन के बारे में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं मुफ्ती राशिद कांदलवी, अभी हयात हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और जबरदस्त उनकी लाइब्रेरी देखने के लायक है। मैं गया हूं, बाकायदा उनके साथ बैठा हूं, उठा हूं, काफी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस किताब के बारे में मैंने कहा कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी खुराफात इस किताब में कैसे लिख दिया। तो बड़े तौहीद परस्त आदमी हैं। ऐसा ऐसा लिखा हुआ है गुनियतुत तालिबीन में कि मतलब अनबिलीवेबल, जिस पर यकीन नहीं होता है कि अब्दुल कादिर जिलानी। तो उन्होंने, मैं इसी किताब के बारे में उनसे बात करने के लिए सफर किया, बाकायदा गया कांधला। तो मुफ्ती राशिद साहब ने कहा कि ये अरबी में असल किताब है। मैं नहीं जानता हूं, मैंने नहीं देखा अरबी, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं इस किताब को बगदाद में या कहां मैंने अरबी में जाकर के इसको देखा। जब इसका उर्दू में तर्जुमा किया गया तो ये जो भारत के लोग थे, पुराने भारत की बात कर रहा, इन लोगों ने जितना चाहा खुराफात उन्हें जो तालिबीन में ट्रांसलेशन में दाखिल कर दिया और अरबी में वो बातें मौजूद नहीं हैं। अब तो पैर से जमीन सरक गई। उन्होंने कहा कि ये जहां तक मुझे याद है कि 100 सफहात उर्दू में ट्रांसलेट किए गए जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहा ही नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक बात और बताते हैं, नाराज नहीं होना। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब में, ये सही बात, ये एडेड नहीं है, इसमें लिखा है कि कौन सा तबका नजात पाएगा। उसमें लिखा है कि अबू हनीफा उसमें दाखिल नहीं है और सबसे ज्यादा उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले कौन लोग हैं? हनफी ही हैं। और नाम लेकर के लिखा है नोमान बिन साबित। वो नाजी जो तबका है, नाजी से मुराद नजात पाने वाला जो तबका है, उसमें इनको खारिज किया गया है कि यह शामिल नहीं है। आज भी लिखा हुआ है, उर्दू में छप रही है किताब, आपको देखना देख लीजिएगा, आज भी लिखा हुआ है। बहरहाल वो क्यों लिखा है उसकी भी एक कहानी है, मेरे पास वक्त नहीं, वरना वो भी मैं बात करता। तो दूसरा तबका क्या कह रहा है, इसको सारा जो कुछ भी आप कर रहे हैं जो है वो उन्होंने उसूल बना लिया। क्या? हमको जो अच्छा लगेगा हम उसको इबादत के तौर पर कर सकते हैं क्योंकि मना नहीं है। इस बुनियाद पर दूसरी बुनियाद ये भूल गए, हालांकि उसूल उनका भी है कि ज़ईफ अहादीस से अहकामात साबित नहीं होते। इस उसूल को उन्होंने क्या कर दिया, रजब के बारे में छोड़ दिया। और हत्ता हैरत यह है, एक वेबसाइट पे मैं आज जा रहा था, आज बहुत जल्दी उठा क्योंकि बहुत मुझे देखना था वेबसाइट ये वो, तो आला हजरत के नाम पर एक वेबसाइट है, उसमें मुझे नहीं यकीन होता कि आला हजरत ने लिखा होगा, लेकिन मंसूब किया उन्होंने आला हजरत ही की तरफ। उसमें लिखा हुआ है कि बहुत बड़े आलिम का नाम लिखा था कि मुहद्दिस अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है, मतलब इसकी फजीलत के बारे में। वो जो किताब का हवाला दिया वो किताब मेरे पास इत्तेफाक से मौजूद थी, मासाबता बिही सुन्ना, अरबी में भी है उर्दू में भी है। तो मैंने सोचा कि ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह नहीं लिख सकते। ये मेरे दिल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हजरत नहीं लिख सकते। तो हमने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, लाओ किताब खोल के देख लेते। किताब बगल ही में रखी हुई है। मैंने किताब खोला तो जो आला हजरत ने के नाम पर लिखा हुआ था वो उन्होंने लिखा था, और नीचे लिखा हुआ है कि हदीस गढ़ी हुई है। वो बात जुमला नहीं लिखा गया वहां वेबसाइट पर। ये ऐसी ऐसी खयानतें की जाती हैं, आपको बता रहा हूं। ऐसी, भाई आपने नकल किया, अब्दुल हदीस का नाम ले लिया। अब मुहद्दिस अब्दुल अजीज एक चीज है, एक इल्म का एक सुतून है भारत में, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के खानदान का बंदा है।
और किताब का हवाला दिया हुआ मा सबत बिस्सुन्ना, और जब मैंने उठाया तो नीचे उसी में लिखा हुआ है कि ये सारी हदीस ज़ईफ हैं और बाद लोगों के नजदीक गढ़ी हुई हदीस हैं, लेकिन वो जुमला वहां नहीं लिखा गया। तो ये दूसरे तबके ने ये इस वजह से मामला हुआ। तीसरा जो तबका है उसने कहा कि 4 महीने अल्लाह ने कुरान में बताया कि मुहतरम महीने हैं, जिसको आप अशुर हुरम कहते हैं, हुर्मत वाले महीने। तो उसमें जुल्कादा है, जुल्हिज्जा है, यानी बकरीद से पहले वाला, और बकरीद और मुहर्रम 3 ये कंटिन्यू है, जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, और 1 महीना रजब है। तो तीसरे तबका कहना यह है कि जो भी महीने अल्लाह ने मुतय्यन किए हैं, ये 4 महीने, इनका एहतराम और इनकी हुर्मत हर मुसलमान के दिल में होनी चाहिए, लिहाजा इसका एहतराम होना चाहिए। अच्छा, अब एहतराम कैसे किया जाए साहब? ये तो कुरान ने कह दिया, अशुर हुरम को हदीस में आ गया कि 4 महीने बड़े मोहतरम हैं, तो यकीनी बात है कि उस एहतराम का तरीका सीखा कहां से जाए कि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहतराम कैसे किया, सहाबा ने उसको अपनी जिंदगी में कैसे मोहतरम और रिस्पेक्ट माना और उसके लिए क्या अमल किया। तो जब तीसरे तबके ने कहा कि ना तो इसमें सहाबा ने कभी इबादत के लिए कोई खास दिन मुतय्यन किया, ना रोजा के लिए खास दिन मुतय्यन हुआ, ना इसमें कभी चिरागा किया गया, और ना मेराज के नाम पर कोई प्रोग्राम किया गया, तो उन्होंने तय कर लिया कि हम इसका एहतराम तो करेंगे, लेकिन एहतराम का तरीका वो अख्तियार करेंगे जो सही हदीस में है, नंबर 1। नंबर 2, सहाबा के मामूलात में है। मामूलात समझते हैं जिसके वो हैबिचुअल हैं, यानी जो जिंदगी में लगातार अमल होता रहा है, उसको हम अख्तियार करेंगे। और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब को कभी त्योहार का महीना नहीं बताया, आपने फरमाया लना ईदान, हमारे लिए तो 2 ईद अल्लाह ने मुतय्यन किया है, ईद उल फित्र व ईद उल अजहा। लिहाजा जहां पे त्योहार बयान किया गया वहां तीसरे को ऐड नहीं किया गया। लिहाजा इस तीसरे तबके ने कहा कि हम इसमें क्या करेंगे, जैसे सहाबा ने और नबी ने किया है हम वैसे इसका एहतराम करेंगे। अब सवाल यह है वो एहतराम कैसे किया, सही हदीस में क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का जो मामूल रहा है एहतराम का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशुर हुरम में अक्सर और बेशतर रोजा रखा है। कब रखा है ये नहीं, उसमें रजब का नाम लेकर के कोई सही हदीस, कोई हदीस नहीं है। वो 4 महीने हैं, 4 महीने में कसरत से इबादत की जाए, रोजा भी रखा जाए, कोई खास तरह की नमाज नहीं हो। अभी तो आ रहा होगा ना कि पहली रकात में इतनी मरतबा ये पढ़ो, दूसरी रकात में ये पढ़ो, तो आयतल कुर्सी। सब टोटल छूट है, टोटल छूट। वजह भी आपको बता दें, वैसे भी आपको एक क्राइटेरिया, एक मेयार बताता हूं। जब कभी नमाज के बारे में नंबर की बात आवे, समझो झूठ बोल रहा है, क्योंकि नमाज का मकसद कुरान में क्या बयान किया गया है, आकिमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम कर मेरी याद के लिए, नंबर के लिए नमाज नहीं कायम करना है कि 20 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है तो 2 मरतबा फला सूरत पढ़ना है। नमाज में कभी ऐसा होता ही नहीं है। जब कभी कोई बयान करे झूठ बोल रहा है। हमारी नमाज दिल से पढ़े जाने वाली नमाज है, लिहाजा इसको हमेशा जान ले कि झूठ बोला जा रहा है। तो एक काम क्या है कि 4 महीने ऐसे हैं जिसमें आप इबादत करें, सदकात करें, खैरात करें, ये समझकर कि ये अशुर हुरम का महीना है। ना इसके लिए इबादत का तरीका मुतय्यन हो, ना तारीख मुतय्यन हो, ना जगह मुतय्यन हो, ना नंबर मुतय्यन हो, ना हैयत मुतय्यन हो, ना लाजिम समझा जाए। कितनी बात कही? 5 बातें कही। किसी भी इबादत के लिए उसूल जान लें, आप जगह मुतय्यन नहीं कर सकते
جب تک کہ ہمارے نبی، اللہ اور صحابہ کا معمول نظر نہ آئے. ہم یہ عبادت کریں گے فلاں جگہ بیٹھ کر کریں گے، دلیل چاہیے. اتنی مرتبہ کریں گے، دلیل چاہیے. تو جگہ نہیں متعین ہو سکتی ہے، عدد متعین نہیں ہو سکتی، وقت متعین نہیں ہو سکتا. جمعرات کے دن کریں گے یہ متعین نہیں ہو سکتا. حیت متعین نہیں ہو سکتی. حیت میں ایسے بیٹھ کر کے کریں گے، یہ اسٹائل اختیار کریں گے اور اس کو لازم نہیں سمجھ سکتے. یہ 5 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو آپ سمجھ لیں ثواب کا سوال نہیں، گناہ لازم ہے. کیونکہ ہم کو اختیار ہی نہیں ہے عبادت میں اس قسم کی باتیں کرنے کا. تو یہ 3 طبقہ ہو گیا. تو لے دے کر کے نبی نے کا یہ معمول کہ یہ مہینے کا احترام کیا جائے، 4 مہینے کا. اس میں رجب کا نام لے کر کے نہیں ہے، رجب بھی چونکہ اس میں 4 میں شامل ہے. لہذا ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، ایسے ہی گفتگو ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے روزے کتنے رکھنے چاہیے، مطلب نفلی. آپ نے فرمایا 1 رکھ لو مہینے میں. انہوں نے کہا نہیں میرے اندر طاقت بہت زیادہ ہے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 رکھ لو. ایسے لمبی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پہ بھی یہ بات فرمائی کہ بہت زیادہ تم کو روزے کا شوق ہے تو اشہر حرم میں جو ہے وہ روزے رکھ لو. اس میں بھی رجب کا نام نہیں لیا ہے، اشہر حرم کا ہے، 4 مہینے کے بارے میں کہا ہے کہ آپ اس میں روزہ رکھ لیں. بعض روایت میں ایسا معلوم ہوتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ترجمہ کرنے والے نے دیکھے ایسا کرتے ہیں شرارت. کیونکہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں شرارت کریں گے تو ہم کس کے ڈپارٹمنٹ میں کریں گے؟ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں کریں گے. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ہم اس میں شرارت کریں گے. اب مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور اتنا زیادہ رکھتے تھے ان مہینوں میں کہ لگتا تھا کہ اب چھوڑیں گے نہیں، اور پھر ایسا چھوڑ دیتے تھے لگتا تھا کہ اب پکڑے نہیں. تو ترجمہ والے نے لکھ دیا ہے کہ رجب کے مہینے میں بریکٹ میں، حالانکہ وہ نہیں حدیث میں نہیں. تو ہم بھی ایسی شرارت کبھی کبھی کرتے ہیں. خیر وہ چونکہ اشہر حرم ہے تو تھوڑی سی شرارت برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب ایک دم انلمیٹڈ ہو جائے. تو یہ بھی شرارت ہے، نہیں کرنا چاہیے، حدیث کے خلاف ہے. یہ ہم آپ سے بتانا چاہتے تھے. یہ 3 طبقے. اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول جو ہے مصنف ابن عبد الرزاق نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اشہر حرم میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. وہاں بھی لوگوں نے رجب لکھ دی، حالانکہ رجب وہاں بھی نہیں ہے، اس حدیث سے بھی رجب نہیں ہے. اشہر حرم 4 مہینے کے بارے میں، کیونکہ عبداللہ بن عمر ایک ایسی پرسنالٹی ہے ہمارے پاس صحابہ کی. یہ عبداللہ نام کے جتنے ہیں نا بہت ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں، بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں. اس میں سے عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں. یہ 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگر کوئی بات معلوم ہو جاتی تھی کہ ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ چھوٹے مطلب کم عمر درجے کے صحابی ہیں، تو وہ ضرور اپنی زندگی میں اس کو اپناتے تھے. حتیٰ کہ جب یہ حج کرنے گئے، ایک مثال دے رہا ہوں، جب یہ حج کرنے جانے لگے تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر کے استنجا کیا تھا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آئے، جبکہ استنجا ان کو نہیں لگا تھا. انہیں اتنے بڑے فالوور ہیں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو عمل لکھا ہوا ہے مصنف عبد الرزاق میں. اچھا، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب تھوڑا سے 2-4 منٹ میں زیادہ لونا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے درجے کے عالم ہیں. بخاری کی شرح، موٹی جو شرح ہے 17-18 جلدوں میں لکھیا ہے، مطلب سمندر ہے علم کا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب رجب کے بارے میں لکھی ہے کہ تبیان العجب بما ورد فی شہر رجب، کہ رجب کے بارے میں جو خرافات وارد ہوئی ہے اس کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہے. اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی عبادت روزے کے طور پر، نماز کے طور پر، کوئی بھی صحیح حدیث سے رجب کے بارے میں کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے. باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے. اچھا، اب میں اپنا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو تینوں طبقے میں نے بیان کیے، جو لوگ بھی زندگی میں آپ ہو یا عالم ہو کوئی بھی،
اگر زندگی میں یہ اصول بنایا ہے کہ جو ہم کو اچھا لگے گا ہم وہ کریں گے، آپ کبھی بھی انشاءاللہ زندگی میں سنت پر عمل نہیں کر سکتے. زندگی میں بدعت کے علاوہ کچھ نہیں آنی ہے، کیونکہ یہی اصول بھارت میں بنایا لوگوں نے کہ ہم کو جو اچھا لگے گا ہم وہ کریں گے. لہذا آپ اپنے چاروں طرف دیکھیے کہ بدعت کی پوری لسٹ ہے اور ہر مہینے میں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر ہم بات بھی کرتے ہیں کبھی کسی عالم سے، وہ کہتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ پھول قبر پہ ڈالنے کی بات، وہ کہتے ہیں اچھا مولانا صاحب ٹھیک ہے چلو حدیث نہیں ہے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن منع کہاں ہے؟ یہ جملہ جب بھی کوئی بولتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ جب تک منع نہیں ہوگا ہمارا جو دل چاہے کریں گے. یقینی بات ہے. ایسا اس وقت اگر کوئی کرے جب تک اختلاف نہ ہو تو ایک حد تک دیکھا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب فتنے کا دور ہوگا، خوب لوگ اختلاف کریں گے، تو صحابہ نے گھبرا کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسے حالت میں ہم کیا کریں گے؟ یہ ایک بات بولیں گے، یہ ایک بات بولیں گے، ہم کو کیسے معلوم ہوگا کون صحیح ہے؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ 72-73 فرقے بنیں گے، ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے. یہ تو بہت بڑا ریشو جہنم میں جانے، 72 اور ایک کا کیا ہو گیا؟ ریشو ہو گیا. تو بہت خطرناک بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں ہمارے ماں باپ. آپ نے فرمایا کہ جب ایسے حالات ہو جائیں گے تو یہ دیکھنا کہ وہ کام میں نے کیا ہے یا نہیں. نمبر 1. دوسرا کرائٹیریا کس کو بنایا؟ میرے صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں. اگر نجات چاہتے ہیں تو صرف اس دو کو، ما انا علیہ و اصحابی، کہ میں نے وہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تب یہ نہ دیکھنا فلاں مولانا بول رہے ہیں، مولانا تھانوی بول رہے ہیں، اعلیٰ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ فتنے کا دور ہے. لہذا ایسے موقع پر نجات وہ پائے گا جو اپنی زندگی میں یہ اصول اختیار کرے گا، ما انا علیہ و اصحابی. لہذا میں آپ کو مسجد میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے، ہمارے صحابہ نے کبھی بھی رجب کو اس لحاظ سے نہیں منایا ہے جس لحاظ سے آپ منا رہے ہیں. بات میری سمجھے؟ اچھا، ایسی خرافات کے پیچھے کون لوگ ہیں، کہاں سے یہ انرجی پا رہی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں عورتوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. معلوم آپ کو، یہ جو عورتیں درس دے رہی ہیں نہ عالم ہیں اور نہ صاحب علم ہیں. ایسی باتیں مجھے بھیجتی ہیں عورتیں رجب کے بارے میں، اور ایک صاحبہ نے تو قرآن میں لکھا ہے. ارے قرآن میں تو رجب کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے یار، اور ساری باتیں وہ آپا نے جو ہے رجب کو قرآن سے حوالے سے بات کر لیا. بہت معقول سی بات ہے. کئی مرتبہ بتایا ہوں، ایک آدمی کو میتھ نہیں آتا ہے اور آپ پیچھے پڑ گئے ہیں کہ میتھ پڑھائیے، وہ کیا کرے گا؟ برباد کرے گا. برباد کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے سرٹیفکیٹ ایسے لوگوں کو دے دیا ہے دین کی بات کرنے کا جو دین جانتے ہی نہیں ہے، نہ عالم ہے. چلو عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ڈگری، صاحب علم تو ہو، اس ٹاپک پر اس کی ساری نظر تو ہو. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سارے ٹاپک، رجب پر تم کو بات کرنا ہے تو رجب کے ٹاپک پر ساری قرآن حدیث اکٹھا کر لیجئے، اس کے بعد کوئی بات کیجئے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ مطلب الحفیظ علامان. یہ پہلی وجہ ہے کہ غیر عالم اور غیر صاحب علم کو ہمارے سوسائٹی نے تقریر کرنے کا اور درس دینے کا اور تعلیم دینے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. بھگتنا ہی بھگتنا ہے آپ کو. نمبر 1. نمبر 2، مولانا لوگوں کا سال میں کچھ سیزن ہے، جیسے عید میلاد النبی کا موقع ہے، 12 ربیع الاول ہے، تو اس میں ہم کو کال کیا جاتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں. یہ ہمارا ایک سیزن ہے. کون؟ رجب کا مہینہ. ہم اس کے اینٹی بول نہیں سکتے، کیونکہ میں اپنے پیٹ پر لات مارنے کا کوئی پروگرام نہیں بناؤں گا، آپ بھی نہیں بناتے ہیں. ایک آدمی آپ کے محلے میں دکان کھولے رہتا ہے، آپ اس سے پوچھے کیسی چل رہی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، روزی روٹی چل رہی ہے، بہت اچھی چلتی ہے. پھر 2-4 مہینے کے بعد جا کے بولو کہ جو بغل میں دکان خالی ہے میں بھی یہاں پہ یہی دکان کھولنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب میں یار یہ محلے والے تو اتنا قرضہ لیتے ہیں کہ پیسہ ڈوب جاتا ہے، میں تو بند کرنے والا ہوں. دیکھیں کیوں؟
क्योंकि आपने उसके पेट पर लात मारने का प्रोग्राम बना लिया, फौरन उसका पूरा नजरिया क्या हो गया, चेंज हो गया। ऐसे ही ये हमारा सीजन है, हमको अपने सीजन पर लात नहीं मारनी है। 40-40 हजार, 50-50 हजार के जो बड़े मुकर्रिर हैं, वो मेरा जो नबी पे जाकर के तकरीर करना है। तो सीजन बना लिया गया, लिहाजा इसको हम खत्म। तीसरी चीज, ये जो कुनियतुत तालिबीन किताब हो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इस किताब ने बहुत बड़ा हंगामा ये सब पैदा किया, क्योंकि सारी बातें वहां लिखी है, जितनी भी आप कर रहे हैं ना, सब लिखा है। झूठ का अंबार लगा दिया उसने। वो ये मुहर्रम में जितनी नमाजें आप पढ़ते हैं वो सब उसमें लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। और हमको हैरत है कि इतनी बड़ी शख्सियत को बदनाम क्या कर दिया गया, जो इतने बड़े तौहीद परस्त अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बुजुर्गी मुसल्लम है, समझे, उनका तकवा, उनकी बुजुर्गी, उनकी पर्सनालिटी मुसल्लम है, लेकिन उनके नाम पर यह सारा मामला किया गया। तो और दूसरी बात क्या है, ये जो नौजवान तबका होता है, अब जैसे मस्जिद में लाइट करना है, चंदा करना है, अब देखें गैरों ने क्या कर रखा है, जब इनके त्योहार आते हैं तो रोड पर कौन आपको रोकता है, उसमें एक आदमी भी 30 साल से ऊपर वाला नहीं रोकता है आपकी गाड़ी को, और जो पैसा मांगता है सब कौन है, सब नौजवान होते हैं, क्योंकि खाने पीने का धंधा है। ये खाने पीने का धंधा बना लिया गया है। इसकी वजह से ये सारा मामला है कि ये खुराफाती महीना बन गया। और ज़ईफ और मौजू हदीस, आपको मालूम है यहूदियों ने इतनी बड़ी जो डिफरेंट टाइप्स की साजिशें की हैं, उसमें से एक साजिश ये है, हजारों नहीं, मैं मुबालगे के तौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लाखों हदीस यहूदियों ने मुसलमानों के दरमियान में डाल दी है कि तुम्हारे फलां बुजुर्ग ने लिखी है, फलां साहबी का कौल है, और ये लाखों की तादाद में है। हमारे लोगों को मुस्तकिल इस पर काम करना पड़ता है कि फिल्टर करके बताएं कि इसमें कौन सी हदीस ज़ईफ है और कौन सी जो है वो क्या कहते हैं सही है। एक बड़ा काम है वो। तो ये बुनियादी बातें हैं जिसकी वजह से बहरहाल करने का काम क्या है, एक जुमले में आप इसका एहतराम करें, जो हो सकता है इबादत के तौर पर कुछ इबादत करें, न तारीख मुतय्यन करें, न तरीका मुतय्यन करें, न जगह मुतय्यन करें, न नंबर मुतय्यन करें। अच्छा, वो कोई नहीं करता, ये बातें कोई सदका दे, ये सब कर सकते हैं, बकिया इसमें कुछ भी नहीं है, टोटल झूठ आपको बताया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको झूठ से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, एक बात और, एक रजब की कोई चीज फर्ज नहीं है ना। कयामत में सवाल किसका होगा कि आपने फर्ज किया या नहीं किया। ये अगर आप सही भी हो, नहीं करें तो भी कयामत में सवाल नहीं होना है। सवाल होना है अगर गलत किए तो क्यों किया, इसका जवाब जरूर देना है। लिहाजा सेफ वो है जो नहीं करेगा, हर हाल में डेंजर हालत में वो है जो करेगा। लिहाजा ना करने वाला महफूज है, करने वाला महफूज नहीं है। आखिर दावाना